जो हवे जो आगळ आपणे गणीए बराबर नवमું जुओ गणता रहेजो साथे साथे रकम जुओ 60 किलोग्राम दळवाळा विद्यार्थीए केटला वेगथी दौड़वू जोईए के जेथी एनी गति ऊर्जा 270 जूल थाय। तो बराबर एकदम सहेली बात है। आज गति ऊर्जाનું सूत्र मूकीए। हवे बधानुं ध्यान अहींया ई रकम जोवी अने आ साथे साथे केम गणाय छे ई गणता रहो, बीजी बिल्कुल वातो बंद राखजो। तमने अहींया कीधुं छे के 60 किलोग्राम दळवाळा विद्यार्थीए केटला वेगथी दौड़वू जोईए के जेथी एनी गति ऊर्जा 270 जूल थाय। तो आपणे गति ऊर्जानुं सूत्र मूकीए जो के बराबर 1/2 mv स्क्वेर बराबर वेग शोधवो छे तो v स्क्वेर ने करता बनावो, बे अहींया गुणाकारमां जाय m छेदमां आवे एटले v स्क्वेर बराबर 2k छेदमां m, बे बाजू वर्गमूल लई लो तो v बराबर वर्गमूळमां 2k छेदमां m बराबर। आमां किंमत मूकी दो एटले आ जवाब मळी जाय। तमने गति ऊर्जा ने दळ आपेલું છે बराबर, एटले 2 गुणिया गति ऊर्जा 270 जूल, दળ છે 60 किलोग्राम। तो आ जवाब आवशे बराबर मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। हवे 10मुं जुओ, जो कणनी गति ऊर्जा बमणी थाय तो एनुं वेगमान केटला गणुं थाय बराबर। तो काले आपणे एक सूत्र बनाव्युं हतुं ई परसेंटेज फेरफारनो जे दाखलो गण्यो हतो ने ई परथी गति ऊर्जानुं आ सूत्र वेगमानना स्वरूपमां आमेय लखाय छे ने के k बराबर p स्क्वेर छेदमां 2m। आ सूत्र सीधुं लागे। कणनी गति ऊर्जा बमणी थाय तो वेगमान केटला गणुं थाय एवुं कीधुं छे। तो आ पहेला गति ऊर्जा k हती त्यारे वेगमान p हतुं, पछी गति ऊर्जा बमणी थाय छे एटले के 2k थाय छे त्यारे वेगमान ने आपणे p डैश कही दईए तो 2k बराबर p डैश स्क्वेर छेदमां 2m आवुं लखाय। आ समीकरण 1 ने आ समीकरण 2 गुणोत्तर लई लो एटले p डैश अने p नो संबंध मळी जाय। आ प्रारंभिक गति ऊर्जा आ प्रारंभिक वेगमान आ पछीनी गति ऊर्जा हती एना करता 2 गणी तो पछीनुं वेगमान केटला गणुं ए आपणे शोधवुं छे। આપણે નામ આપી દીધું p ડેશ, સૂત્ર પ્રમાણે તો અહીંયા વર્ગ આવે p ડેશ સ્ક્વેર છેદમાં 2m। આ બેનો ગુણોત્તર લઈ લો, ગુણોત્તર લો એટલે 2k છેદમાં k બરાબર। આ 2 છેદમાં 1 કરીએ આપણે 2k છેદમાં k p ડેશ સ્ક્વેર છેદમાં 2m। આ આખાઈના છેદમાં આખું પદ આવે। હવે તમારે એ આખું પદ આમ છેદમાં ન લખવું હોય, ગુણાકારમાં લખવું હોય तो व्यस्त कर देवानुं। तो व्यस्त करी लखाय ने 2m छेदमां p स्क्वेर। तो जो अहींया k निकली गया, आ 2m कैंसल, आ p स्क्वेर अहींया गुणाकारमां लई लो एटले p डैश स्क्वेर बराबर 2p स्क्वेर थाय। वर्गमूल लई लो बे साइड तो p डैश स्क्वेरनुं वर्गमूल p डैश आ वर्गमूळमां 2 अने p स्क्वेरनुं वर्गमूल p एटले के नवुं वेगमान जूना वेगमान करता केटला गणुं थयुं √2 गणुं बराबर। ये जवाब एनो। पछी 11मुं जोईए, समान वेगमान धरावता m अने 2m दळ धरावता बे पदार्थोनी गति ऊर्जा अनुक्रमे k1 अने k2 होय तो एमनी गति ऊर्जानो गुणोत्तर शोधो। बेना वेगमान सरखा छे एवुं कही दीधुं छे तो गति ऊर्जानो गुणोत्तर शोधवानो छे। एकनुं दळ m छे ने एकनुं 2m छे तो वेगमान सरखाई देवायो। आना परथी जो आ मूळ सूत्र आपणे आ लखीए के k बराबर p स्क्वेर छेदमां 2m छे बराबर। तो आना परथी आवुं लखाय के p स्क्वेर बराबर 2km आवुं लखाय। बे अहीं गुणा नाखे तो हवे आ सूत्र छे ने एने बे स्थितिमां बनावो के हजी आनुं वर्गमूल लई लो। जो आ वर्ग छे ने तो वर्गमूल लई लो तो आ वर्गमूल लो तो p बराबर √2km आवुं लखाय। वर्गमूल लई लो एटले हवे आ सूत्र एटले के वेगमान बे माटे हरखा छे तो वेगमान हरखाई दो जो कि P1 बराबर P2
એવું તમને કહી દીધું છે કે બેના વેગમાન સરખા છે. તો P1નું સૂત્ર થશે વર્ગમૂળમાં 2k1 બરાબર, ગતિ ઉર્જા એની k1 અને દળ એનું m, અને P2નું સૂત્ર થશે વર્ગમૂળમાં 2 ગતિ ઉર્જા એની k2 અને દળ એનું 2m. બરાબર, બે બાજુ વર્ક કરી નાખો તો 2k1m બરાબર 2k2 2m. તો જો mm કેન્સલ, આ એક 2 કેન્સલ, એટલે આ k2 ને આમ છેદમાં લઈ લો તો k1 છેદમાં k2 બરાબર 2 વધ્યા, k1 છેદમાં k2 બરાબર 2, એટલે જવાબ થશે 2:1. બરાબર, આ રીતે ગણી શકાય. સમજા ને વાતને? વેગમાન હરખા છે એટલે વેગમાન હરખાઈ દીધા. વેગમાનનું આ સૂત્ર ગતિ ઉર્જાના સ્વરૂપનું આવ્યું, એટલે પહેલાંનું વેગમાન બરાબર બીજાનું વેગમાન. તો પછી વર્ક કરો અને k1 છેદમાં k2 મળે એ જવાબ આપણને 2 મળ્યું, એટલે કે 2:1. k1 જેમ k2 બરાબર 2:1. બરાબર, આ સિમ્પલ જ છે આ બધી વાત. પછી 12મું જુઓ. 12મું છે એ આના જેવું છે, એ તમે હાથે ટ્રાય કરજો હોમવર્કમાં. બરાબર, અમુક હરખા હોય એ ટ્રાય કરવાના. 12મું આના આ જ સૂત્ર પરથી તમે જવાબ મેળવી શકશો. આગળ ગણીએ જો આપણે 13માં કીધું છે કે 0.8 કિલોગ્રામ દળવાળો એક પદાર્થ, પદાર્થનું દળ આપ્યું છે 0.8 કિલોગ્રામ, અને એનો વેગ, આટલા દળવાળો પદાર્થના વેગનો સદિશ છે 3i કેરેટ પ્લસ 4j કેરેટ. આટલા વેગથી ગતિ કરે છે. બરાબર, તમને વેગનું મૂલ્ય નથી આપ્યું પણ વેગનો સદિશ આપ્યો છે. તો ગતિ ઉર્જા શોધો પ્રશ્ન છે. તો ગતિ ઉર્જા શોધવા માટે આપણી પાસે સૂત્ર છે આ કે k બરાબર 1/2 mv². દળ આપેલું છે, અહીંયા વેગનું મૂલ્ય આવે. આપણી પાસે વેગનું મૂલ્ય નથી પણ વેગનો સદિશ છે, તો આપણને મૂલ્ય શોધતા આવડે જ છે. બરાબર, કોઈ પણ સદિશ આપણને ઘટક સ્વરૂપે આપ્યો હોય તો એના મૂલ્યનો અર્થ થાય કે એના ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું વર્ગમૂળ. કાલે આપણે દાખલા ગણ્યા મુજબ. તો આ સદિશ v કહેવાય, અને સદિશ vનું મૂલ્ય v બરાબર વર્ગમૂળમાં એનો પહેલા ઘટકનો વર્ગ એટલે 3નો વર્ગ પ્લસ એના બીજા ઘટકનો વર્ગ એટલે 4નો વર્ગ. આ એનું મૂલ્ય આવે. સિમ્પલ છે ને? તો કોઈ પણ સદિશ હોય, વેગનો સદિશ હોય, બળનો સદિશ હોય, કે કોઈ પણ સદિશ રાશિ તમને આ રીતે ઘટક સ્વરૂપે આપી હોય, પછી એના 2 ઘટક હોય કે 3 ઘટક હોય, એનું મૂલ્ય શોધવાનું થાય એટલે આ રીતે શોધવાનું કે એના દરેક ઘટકોના વર્ગના સરવાળાનું શું લેવાનું? વર્ગ, એટલે એનું મૂલ્ય કહેવાય. તો આ જવાબ 5 આવશે. જો 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 16 ને 9 25નું વર્ગમૂળ 5, એટલે v બરાબર 5 આવી ગયું. એટલે હવે આપણને ગતિ ઉર્જા મળી જાય. આ જે સૂત્ર છે ને ગતિ ઉર્જાનું, એમાં કિંમત મૂકી દો. માટે ગતિ ઉર્જા k બરાબર 1/2 m છે 0.8 v² એટલે 5નો વર્ગ. આ જવાબ આવે ગતિ ઉર્જા જૂલમાં. કેટલું આવે છે? 10. બરાબર, 5નો વર્ગ 25, 25 ગુણ્યા 0.8 કરો ને 2 વડે ભાગી નાખો. બરાબર, પછી 14મું છે એ ખાસ ધ્યાન આપો. જો આ વાત આપણે એક સ્વાધ્યાયમાં દાખલો ગણી ગયા હતી, એના જેવી જ છે. સંકલન વિકલનનો ઉપયોગ કરીને આપણે ગણી શકીશું. ચૌદમું જુઓ. હવે અહીંયા રકમ વાંચો તમે. રકમ શું છે? જો કે એક મશીન દ્વારા ખસેડાતા પદાર્થની t સમયે ગતિ ઉર્જા સમયના સમપ્રમાણમાં છે. બરાબર, આપણને ગતિ ઉર્જા 1/2 mv² ચલે છે t, આવું આપ્યું કહેવાય શબ્દોમાં. ગતિ ઉર્જા સમયના સમપ્રમાણમાં આવું આપ્યું છે. તો પ્રશ્ન છે કે t સમય દરમિયાન પદાર્થ દ્વારા કપાતું અંતર ખાલી જગ્યાના સમપ્રમાણમાં, એટલે અંતર એટલે કે સ્થાનાંતર, એક્સનો સમય સાથેનો સંબંધ મેળવવો છે. આવો એક દાખલો આપણે સ્વાધ્યાયમાં ગણ્યો હતો ને, એવી જ વાત છે. આ જો
હવે અહીંથી જ આગળ વધારો જવાબ મેળવવા માટે પહેલાં તો આ સપ્રમાણતા નિશાની દૂર કરી નાખો, એટલે બરાબર મૂકવાનું. કોઈ અચળાંક તમે ગમે તે સંજ્ઞા લખી શકો. આપણે સામાન્ય રીતે કે લખતા હોઈએ છીએ. સપ્રમાણતા નિશાની દૂર થાય ને એટલે અહીંયા બરાબર મૂકો અને કોઈ અચળાંક મૂકવો પડે, એટલે આવું થાય. હવે આમાં v² ને કરતા બનાવો તો v² બરાબર આ બે અહીંયા ગુણાકારમાં 2kt છેદમાં m થાય. બે અહીંયા ગુણાકારમાં આવે એમ આમ છેદમાં આવે, આ v² થઈ ગયું બરાબર. હવે વર્ગમૂળ લઈ લો તો v બરાબર 2kt છેદમાં m અને એનું વર્ગમૂળ ન લખવું હોય તો ઉપર કેટલી ઘાત લખાય? 1/2. વર્ગમૂળ નિશાની કરો કે ઉપર 1/2 લખો. હવે આપણે vનું સૂત્ર છે આપણી પાસે અને આપણે x જોઈએ છે, તો v પરથી x જોઈતું હોય તો એ સંબંધ છે v બરાબર dx/dt. xનું એટલે કે સ્થાનાંતરનું કે અંતરનું સમયની સાપેક્ષ વિકલન એ વેગ કહેવાય. તો vના સ્થાને લખાય dx/dt. આ બાજુનું પદ એમના એમ 2kt છેદમાં m ની 1/2 ઘાત. dt ને ગુણાકારમાં લઈ લો તો dx બરાબર 2kt છેદમાં m અને એની 1/2 ઘાત અને અહીંયા dt બરાબર આવું થાય. હવે આ dx આવ્યું, આ તો dx આવ્યું. આપણે જોઈએ છે x, તો dx એટલે સ્થાનાંતરનો કે અંતરનો એક નાનો એવો ભાગ થયો, સૂક્ષ્મ ભાગ. હવે એક નાના ભાગ પરથી આખો ભાગ મેળવવો હોય તો આપણને પદ્ધતિ ખબર છે કે એનું આપણે શું લેવું પડે? સંકલન. સંકલનનો ઉપયોગ ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં આપણે આટલા માટે જ કરીએ છીએ કે તમને કોઈ રાશિના સૂક્ષ્મ ભાગના સંબંધ મળે, એના પરથી આખો એ સંબંધ મેળવવો હોય, સમગ્ર આખા ભાગનો. સ્થાનાંતર હોય તો આખું સ્થાનાંતર, વેગ હોય તો સમગ્ર વેગનો ફેરફાર, પ્રવેગ હોય તો સમગ્ર પ્રવેગનો ફેરફાર, ગતિ ઉર્જા હોય તો સમગ્ર ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર. બરાબર, બધી જગ્યાએ લાગે. જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે આપણે વાપરીએ છીએ. તો સંકલન લેવું પડે, એટલે બંને બાજુ સંકલન લઈ લઈએ. સંકલન dx બરાબર, જો હવે આ બાજુ આપણે લઈ લીધું. હવે આ બાજુ સંકલનની નિશાની મૂકવાની અહીંયા, પણ સંકલન મૂકો એટલે જે અચળ પદ હોય ને એ તો આપણે ક્યાં લખી નાખાય? બહાર જ. એનું સંકલન કરવાનું હોય. અચળાંક હોય બધા એમને સહગુણાંકમાં રહે બરાબર. તો જો બે અચળ, k અચળ, m અચળ, એ બધાની 1/2 ઘાત તો છે જ, એટલે 2k છેદમાં m એની 1/2 ઘાત આટલું પદ અચળ છે. t અહીંયા ચલ છે. સમય સાથેનો તો આપણે સંબંધ મેળવવો છે કે સમય જેમ બદલાય એમ ગતિ ઉર્જા બદલાય છે, ને સમય જેમ બદલાય એમ સ્થાનાંતર કેવી રીતે બદલાય છે એ આપણે સંબંધ મેળવવો છે. તો t ની 1/2 ઘાત સંકલનમાં રહે. જો આ તો બધાની 1/2 ઘાત લાગુ પડે ને કાઉસમ બધાને, અને આ dt આવું થાય. હવે સંકલન કરીએ. dx નું સંકલન થાય x, dx નું સંકલન થાય x. આ પદ એમના એમ 2k છેદમાં m ની 1/2 ઘાત એમના એમ. હવે t ની 1/2 ઘાત dt. સંકલનનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કે સંકલન x ની n ઘાત dx નો જવાબ હતો x ની n+1 ઘાત છેદમાં n+1. આ સૂત્ર મૂળ અહીં x ની જગ્યાએ t છે બરાબર. ઘાત જે હોય ને એમાં 1નો વધારો કરીએ છીએ આપણે. તો t ની 1/2 ઘાત છે એમાં 1નો વધારો કરો અને જે વધીને ઘાત થાય એના છેદમાં મૂકવાની. તો 1/2 1નો વધારો એટલે 3/2 થાય ને. જો 1/2 + 1 છેદમાં 1/2 + 1 એવું હોય તો એક સ્ટેપ મૂકવાનું, એટલે 2k છેદમાં m ની 1/2 ઘાત. અહીંયા t ની 1/2 + 1 લસા લઈ લો તો 3/2 થાય, અને છેદમાં શું આવશે? 3/2. હવે આપણે આ છેદમાં 3/2 ન લખવા હોય ને ગુણાકારમાં લખવા હોય તો ગુણાકારમાં ઉલટાઈ દેવા પડે. 3/2 ની જગ્યાએ શું લખાય? 2/3. આમ ગુણાકારમાં લઈ લીધા. તો બસ આ થયું છેલ્લે. હવે એમાં આટલું પદ અચળ છે. જો આ પદ અચળ કહેવાય, k અચળ, m અચળ, બાકીના તો બધા આંકડા છે. તો એનો અર્થ કે x અને t નો સંબંધ થયો કે x ચલે છે t ની કેટલી ઘાત? 3/2 ઘાત. એટલે પદાર્થનું સ્થાનાંતર t ની 3/2 ઘાતના સમપ્રમાણમાં છે. આપણે આમાં વિકલન વાપરવું અને સંકલન, બરાબર. આ રીતે આવો ઉપયોગ કરી તમે આ રાશિઓના સંબંધ શોધી શકો છો. હા, લખી નાખવાનું. 15મું જુઓ પછી
રકમ જુઓ બરાબર, અહીં ધ્યાન આપજો. પછી એક લાકડાનો બ્લોક છે અને એ બ્લોકમાં 3 સેન્ટીમીટર સુધી પ્રવેશી જતી એક ગોળી તેનો અડધો વેગ ગુમાવે છે, તો તે સ્થિર થાય ત્યાં સુધીમાં વધુ કેટલું અંતર કાપશે બ્લોકમાં? આવો પ્રશ્ન છે બરાબર. જો હવે એ કઈ રીતે જવાબ મળે ધ્યાન આપો. આકૃતિમાં બરાબર આ પરિસ્થિતિ દર્શાવી આપણે. આ એક લાકડાનો બ્લોક છે. હવે આની પર એક ગોળી મારવામાં આવી છે, એટલે ગોળી જ્યારે લાકડાના બ્લોકમાં દાખલ ત્યારે એને કંઈક વેગ હોવાનો, એ એનો પ્રારંભિક વેગ V0 કહી દઈએ આપણે. V0 કહો કે U કહો, તમે સંજ્ઞા ગમે તે આપી શકો. હવે ગોળી V0 જેટલા વેગથી બ્લોકની અંદર દાખલ થઈ અથડાતી વખતે ગોળીનો વેગ આટલો છે. પછી જેવી લાકડામાં દાખલ થાય એટલે લાકડાનું જે દ્રવ્ય છે એનું અવરોધક બળ નડે એને, એટલે ગોળીનો વેગ હવે આગળ જતી જાય ગોળી બ્લોકમાં, તેમ તેમ ઘટતો જાય. તમને એમ કીધું છે કે ગોળી 3 સેન્ટીમીટર જેટલું અંદર જાય ને બ્લોકની અંદર, 3 સેન્ટીમીટર જેટલું અંદર ખસે બ્લોકમાં, એ દરમિયાન એનો વેગ હતો એના કરતાં અડધો થઈ જાય છે. એટલે V0 હતો ને અડધો થઈ ગયો એટલે V0/2. હજી વેગ અડધો થઈ ગયો છે, હજી ગોળી સ્થિર થઈ નથી, હજી એને એટલો અડધો વેગ તો છે ને, અહીંયા જેટલો હતો એના કરતાં અડધો વેગ છે હજી, તો હજી એ ગોળી આગળ જવાની ને. આગળ હવે જેમ જેમ જશે એનો વેગ હજી ઘટશે અવરોધકને, લાકડાના અવરોધક બળને કારણે. તો પ્રશ્ન એમ છે કે અહીંથી હવે આગળ એ કેટલું અંતર કાપશે સ્થિર થાય ત્યાં સુધીમાં? ધારો કે હવે અહીંથી આગળ x સેન્ટીમીટર અંતર કાપે છે અને એ સ્થિર થઈ જાય છે. સ્થિર થઈ જાય છે એનો અર્થ કે અહીંયા એનો વેગ હવે શું ગણવાનો? 0. હવે આગળ જતી નથી. તો વધારાનું આ અંતર ધારો કે x છે, કે જેટલા અંતરમાં એનો વેગ V0/2 માંથી ઘટીને કેટલો થઈ ગયો? 0. એટલે એ સ્થિર થઈ જાય. તો આપણે શોધવાનું છે x. સમજ્યા આખી વાત? તો હવે જવાબ મેળવવા શું કરવું? જો ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર બરાબર કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય વાપરીએ આપણે કે ડેલ્ટા K બરાબર W. આટલા ભાગ માટે પહેલાં આ સૂત્ર આપણે વાપરીએ. અહીંયા ગોળી જાય છે આમ, એની પર જે બળ લાગશે અવરોધક બળ, એ એની કઈ બાજુ લાગશે? વિરુદ્ધ દિશામાં. તો જ વેગ ઘટે, બ્લોકમાં અવરોધક બળ નડે. ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર એટલે પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા એની થશે 1/2 mv02. અંતિમ આટલા ભાગની વાત કરીને તો અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક કરવાનું, એટલે 1/2 mv0/2 સ્ક્વેર. આ અંતિમ થઈ. આટલાની વાત છે, બીજા ભાગની વાત પછી. પહેલાં આટલું કરશો એટલે જરૂરી માહિતી મળશે. પહેલાં -1/2 mv02 બરાબર. અહીંની ગતિ ઉર્જા માઇનસ અહીંની ગતિ ઉર્જા. આ ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર બરાબર થતું કાર્ય એટલે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. તો બળ F અને સ્થાનાંતર કેટલું? 3. એટલે 3F થાય બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. બળ તો લાગતું હોય ને આ બાજુ, બળ કેટલું ખબર નથી આપણને. બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર એટલે F ગુણ્યા 3 આવું થાય. જો હવે આમાં થોડુંક સાદરૂપ આપો. 1/2 mv02/4 -1/2 mv02 બરાબર 3F. હવે અહીંથી 1/2 mv02 કોમન લઈ લો તો અંદર વધશે 1/4 -1. આખે આખું પદ કોમન લઈ લો. અહીંયા 1/4 વધ્યા ને અહીંયા વધ્યા 1. આ બાજુ 3F. તો આ કેટલું થયું? જો અહીં લસા લઈ લો. -3/4. આપણે ખાલી મૂલ્ય સ્વરૂપ લખવું હોય માઇનસ એટલા માટે આવે કેમ કે બળ અહીંયા ગતિની કઈ બાજુ છે? વિરુદ્ધ છે, એટલે કાર્ય છે ને ઋણમાં હોય. પણ આપણે મૂલ્ય સ્વરૂપનો જ ઉપયોગ કરીશું. તો આ થયું 1/2 mv02 -3/4 બરાબર 3F. આવું આવ્યું. ઋણ નિશાની એટલા માટે આવી કેમ કે બળ અને સ્થાનાંતર પરસ્પર કેવા છે? વિરુદ્ધ છે. હવે આ બે બાજુથી આ 3 નીકળી જાય, બે બાજુ 3 નીકળી જાય અને ઋણ નિશાની આપણે અવગણીએ. અવરોધક બળ છે એટલે ઋણમાં જ આવે, પણ આપણે ખાલી મૂલ્ય લખીએ તો F બરાબર શું થયું? જો તો કે આ 4 × 2 એટલે 1/8 mv02 થયું. આ થયું અવરોધક બળ માઇનસમાં.
મૂલ્ય લખીએ તો ઋણ નિશાની નહીં લખવાની. આ અવરોધક બળનું મૂલ્ય થયું થાય ને. જો આ 3 3 નીકળી ગયા. આ 4 × 2 એટલે કેટલા? 8. અને અહીંયા mv0² એટલે 1/8 mv0² થયા. હવે પછીના ગાળા માટે ફરીથી વાપરીએ આપણે. બળ તો સતત આટલું જ લાગ્યા કરે છે. પછીના ગાળા માટે કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય વાપરીએ. આ જ વાત હવે ફરીથી આ ગાળા માટે. તો અહીંયા આ પ્રારંભિક વેગને આર્યો આ અંતિમ વેગ. અંતિમ વેગ તો શૂન્ય છે એટલે અંતિમ ગતિ ઉર્જા એની હશે નહીં. તો આવું થાય ને. કાર્ય ડેલ્ટા કે બરાબર ડબલ્યુ. હવે આના માટે વાપરો તો ડેલ્ટા કેનો અર્થ થાય 1/2 m v0/2² આ ગતિ ઉર્જા. અને આ તો 0. આપણે મૂલ્ય જ લખીએ. અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક કરવાનું હોય. આમ અંતમાં અંતિમ 0 ને પ્રારંભિક આટલી, પણ મૂલ્ય સ્વરૂપ લખો એટલે માઇનસ લખવાની જરૂર નહીં. આ આપણે પ્લસ જ કરી નાખ્યું. આ એ રીતે ફેરફાર લઈ લેવાનો ટૂંકમાં. માના W એટલે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. સ્થાનાંતર એટલે કેટલું? x. બળ તો જે અહીંયા હતું એનું જ f. એટલે હવે જવાબ મળી જાય. જો તો 1/2 m v0²/4. f ની જગ્યાએ લખીએ 1/8 m v0² અને x. આવું થયું. હવે જો 1/2 m આખું નીકળી જ જાય ને. જો 4 × 8 થયા એટલે m/8. આ m/8 કેન્સલ. v0² કેન્સલ. એટલે x બરાબર 1 સેન્ટીમીટર વધે. કંઈ વધ્યું ને એટલે 1 સેન્ટીમીટર. જો વધુ કેટલું અંતર કાપશે? 1 સેન્ટીમીટર. જો રકમ જુઓ. 16માં એમ કીધું છે કે 50 કિલોગ્રામ દળવાળા પદાર્થને સ્થિર સ્થિતિમાંથી 20 મીટર પર સેકન્ડ જેટલો વેગ 10 સેકન્ડમાં આપવામાં આવે તો કાર્ય કેટલું? તો કાર્ય એટલે ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. બરાબર. તમારે ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર શોધવાનો રહે. તો વાત આવી થઈ. જો દળ આપ્યું છે 50 કિલોગ્રામ. એક મિનિટ ધ્યાન આપજો. હવે એમ કીધું છે કે સ્થિર સ્થિતિમાંથી, એનો અર્થ કે એનો પ્રારંભિક વેગ 0 છે. બરાબર. અને અંતિમ વેગ એનો 20 મીટર પર સેકન્ડ છે. 10 સેકન્ડમાં એનો વેગ 0માંથી 20 મીટર પર સેકન્ડ થાય છે. તો કાર્ય કેટલું? હવે અહીંયા કાર્યનો અર્થ થાય ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. તો પ્રારંભિક વેગ તો 0, તો પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા તો છે નહીં. અંતિમ ગતિ ઉર્જા એ જ ગતિ ઉર્જાનો ફેરફારને એને જ કહેવાય કાર્ય. તો W બરાબર ડેલ્ટા કે બરાબર 1/2 m v². આમાં કિંમત મૂકી દો એટલે જો સમયની જરૂર નથી. અહીંયા કંઈ કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય વાપરો ને એટલે સીધો જવાબ મળે. એક દુત્યાંશ m 50 કિલોગ્રામ v 20. તો આ જવાબ આવે. દસની 4 ઘાત જૂલ. અહીંયા સમય આપ્યો છે કે વેગ આટલામાંથી આટલો થતાં લાગતો સમય 10 સેકન્ડ છે, પણ એની જરૂર છે નહીં. બરાબર. કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય વાપરો એટલે એમાં સમયની જરૂર નહીં. પ્રારંભિક વેગ 0 છે, પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા 0 છે, અંતિમ વેગ 20 આપી દીધો છે. તો અંતિમ ગતિ ઉર્જા એ જ ગતિ ઉર્જાનો ફેરફારને એને જ કાર્ય કહેવાય. પછી 17માં તમે એ જે રકમ છે ને એમાં થોડોક સુધારો કરી નાખો. એક થોડુંક વધારે છપાઈ ગયું છે અહીંયા. 17માં રકમ જુઓ. 17માં એમાં t બરાબર v/19.6 અને કાઉન્સની ઉપર આમ s જેવું લખ્યું છે ને, s નથી, એ કાઢી નાખો. ખાલી t બરાબર v/19.6 છે. હવે એ ગણીએ, જો ધ્યાન આપો.
17મું જુઓ, જો એમાં એમ કીધું છે કે એક એમ દળવાળા બોલને વી જેટલા વેગથી ઉધ્વ દિશામાં ફેંકવામાં આવે છે. એટલે આપણે આકૃતિમાં એ પરિસ્થિતિ દર્શાવીએ. આ પૃથ્વીની સપાટી, આ એક એમ દળના બ્લોકને ઉધ્વ દિશામાં વી વેગથી ફેંકો, બરાબર. એટલે પ્રારંભિક વેગ એનો કેટલો આપ્યો આપણે? વી. હવે એ પદાર્થ ઉપર જેમ જેમ જતો જાય એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કે ગુરુત્વ પ્રવેગ તો આમ અધો દિશામાં હોય, એટલે એનો વેગ ઘટતો જાય. તમને એમ કીધું છે કે ટી બરાબર વી છેદમાં 19.6 સમયને અંતે તેની નવી ગતિ ઉર્જા કેટલી થાય? એટલે અહીંયા ફેંકો ત્યારની ગતિ ઉર્જાને આપણે કે કહી દઈએ, કે. તો કેનું સૂત્ર થશે 1/2 mv², બરાબર. હવે એ જ્યારે ટી સમય બાદ ધારો કે અહીંયા પહોંચે છે, એ સમયનું સૂત્ર આપણને આપ્યું છે ટી બરાબર વી છેદમાં 19.6 સમયને અંતે એનો વેગ વી ડેશ થાય છે. આપણે આ વી નામ આપ્યું હતું, અહીંયા નામ આપો વી ડેશ, બરાબર. વેગ વી ડેશ થાય છે. જો ધ્યાન આપજો, તો હવે વેગ વી ડેશ થાય તો એની ગતિ ઉર્જા કેટલી થાય? તો કે ગતિ ઉર્જાને કહી દઈએ કે ડેશ, 1/2 mv² થાય, બરાબર. હવે આપણી પાસે પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા છે, આ અંતિમ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર બનાવ્યું, અને આપણને પ્રશ્ન કર્યો છે કે એ નવી ગતિ ઉર્જા કેટલા ગણી થાય. એટલે નવી ગતિ ઉર્જા જૂની ગતિ ઉર્જાનો સંબંધ મેળવવાનો થયો, કેટલા ગણીનો તેવો થાય, બરાબર. તો હવે એના માટે આપણે વી ડેશ છે ને એને વીના સ્વરૂપમાં મેળવવું પડે. હવે એ મેળવવા માટે અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ વાપરવું પડે. જો આ રીતે પ્રારંભિક વેગ વી, અંતિમ વેગ વી ડેશ, અને સમય કેટલો? ટી. તો પહેલું જ સમીકરણ આપણે વાપરીએ, અચળ પ્રવેગી ગતિનું પહેલું સમીકરણ આપણે યાદ પણ કર્યા હતા કે વી બરાબર v0 પ્લસ at. આ મૂળ સ્વરૂપ છે. વી એટલે અંતિમ વેગ એ સૂત્રમાં, આ મૂળ સૂત્રનું સ્વરૂપ છે. આમાં વીનો અર્થ થાય અંતિમ વેગ, v0નો અર્થ થાય પ્રારંભિક વેગ, અને ટી એટલે સમયગાળો. તો આ સૂત્ર આપણે આ પરિસ્થિતિમાં લાગુ પાડીએ તો આ રીતે થાય. જો કે વી બરાબર આપણે વી બરાબર v0 પ્લસ at, આ મૂળ સ્વરૂપ પરથી અહીંયા જે સંજ્ઞા આપી એ મુજબ લખીએ આપણે. તો અહીંયા પ્રારંભિક વેગ ની સંજ્ઞા શું છે? વી છે. અંતિમ વેગની સંજ્ઞા વી ડેશ છે. તો અંતિમ વેગ વી ડેશ, પ્રારંભિક વેગ વી, પછી એ એટલે જી તો ગતિની વિરુદ્ધ છે. જો એટલે યામ પદ્ધતિ પ્રમાણે માઇનસમાં આવે -g, અને ટીની જગ્યાએ વી છેદમાં 19.6 ટીની જગ્યાએ, સમજો છો ને? વી છેદમાં 19.6. તો હવે જીની કિંમત મૂકી દઈએ, તો વી ડેશ બરાબર વી માઇનસ જી એટલે 9.8 ગુરુત્વ પ્રવેગ, આ જી છે. જી એટલે 9.8. થોડી વાર ધ્યાન આપો. વી છેદમાં 19.6. હવે આ છેદ ઉડાડી દો, શું થાય? v/2 થાય ને. 19.6 અને 9.8ના છેદ ઉડાડવા 2 આવે. 9.8 ગુણ્યા 2 19.6 થાય, બરાબર ને? એટલે v માઇનસ v/2 થાય બરાબર v/2 થાય. તો વી ડેશ બરાબર શું મળ્યું આપણને? v/2. વી ડેશ બરાબર v/2, એટલે કે અહીંયા એનો વેગ અહીંયા હતો ને એના કરતાં અડધો થઈ જાય છે. તો હવે આપણી પાસે ગતિ ઉર્જાનું જે સૂત્ર છે ને કે ડેશ, એમાં વી ડેશની જગ્યાએ v/2 લખી દેવાનું, ગુણોત્તર લઈ લેવાનો. આ પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા, અને હવે કે ડેશ બરાબર 1/2 m વી ડેશની જગ્યાએ લખો v/2 એનો વર્ગ, બરાબર? અહીંયા સૂત્રમાં છે એટલે. તો આ થશે કે ડેશ બરાબર 1/2 m v²/4. આ સમીકરણ 2.
હવે આપણે કે ડેશ છેદમાં કે કરવાનું, 2 અને 1નો ગુણોત્તર, 2 અને 1નો ગુણોત્તર, કે ડેશ છેદમાં કે, તો 1/2 m v²/4 છેદમાં 1/2 m v², તો આ બધું નીકળી ગયું. એટલે શું વધ્યું? તો કે 1/4, 1/4 વધે. એટલે કે કે ડેશ બરાબર k/4, તો કેટલા ગણી થઈ કહેવાય? 1/4 ગણી અથવા ચોથા ભાગની વાત એવી થઈ. એટલે જવાબ આવે 1/4. નવી ગતિ ઉર્જા જૂની ગતિ ઉર્જા કરતાં કેટલા ગણી? તો કે 1/4 ગણી, ચોથા ભાગની એમ કહેવાય, અથવા તમે એમ બોલી શકો 1/4 ગણી. વાત હકી થઈ. હવે બીજો અવાજ ના કરશો. હા, લખો. જો રકમ જુઓ, એક પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થની મહત્તમ ઊંચાઈએ ગતિ ઉર્જા તેની પ્રક્ષિપ્ત બિંદુ પાસેની ગતિ ઉર્જા કરતાં અડધી છે. તો પ્રક્ષિપ્ત કોણ કેટલો? આવો પ્રશ્ન છે. બરાબર. તો પ્રક્ષિપ્ત ગતિ આપણે જોઈ ગયા છીએ. જો કે અહીંથી પદાર્થને આ ફૂટબોલને કિક મારી એટલે આ એનો પ્રક્ષિપ્ત ગતિમાર્ગ આવો થાય. આ એક્સ દિશા અને આ રહ્યા વાય દિશા. બરાબર. જો એક જ મિનિટ અહીં ધ્યાન આપો. આ v0 એટલે એના પ્રારંભિક વેગનો સદિશ. એ પ્રારંભિક વેગનો સદિશ આ સમક્ષિતિજ એટલે કે એક્સ અક્ષ સાથે જે ખૂણો બનાવે એને કહેવાય પ્રક્ષિપ્ત કોણ. એ પ્રક્ષિપ્ત કોણ આપણે શોધવો છે. અને આ પ્રક્ષિપ્ત ગતિમાર્ગની આ મહત્તમ ઊંચાઈ કહેવાય. આના કરતાં એ ફૂટબોલ કે એ પદાર્થ આમ ઉપર જતો નથી. બરાબર. આ રીતે એનો ગતિમાર્ગ છે. એટલે આ મહત્તમ ઊંચાઈ. હવે આ પ્રારંભિક સ્થાને એના વેગના સદિશ v0ના 2 ભાગ પડે. આનો આ ઘટક કહેવાય v0 cos θ0. બરાબર. અને આ y ઘટક કહેવાય v0 sin θ0. આના 2 ભાગ પડે આ રીતે. હવે પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આપણે લખીએ. પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા અહીંયા જ્યારે કિક મારી ફૂટબોલને, આ પદાર્થને ફૂટબોલ ગણી લો, એને કિક મારી ત્યારે એને v0 વેગ આપ્યો હતો, તો એની પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા થાય k0 એવું કહી દઈએ, અથવા તો બરાબર k0 નામ આપી દો. ચાલો, તો એ થશે 1/2 m v0². તમે k1 કહો, k0 નામ આપી દો. આ થઈ પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા. હવે આપણે મહત્તમ ઊંચાઈએ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર બનાવીએ, જેને આપણે કહીએ કે. તો મહત્તમ ઊંચાઈએ પદાર્થના વેગને ફક્ત સમક્ષિતિજ ઘટક જ હોય, ઉધ્વ ઘટક હોતો નથી. અહીંયા બરાબર, અહીંયા તમે સ્પર્શક દોરો ને તો સમક્ષિતિજ દિશામાં જ મળે. એટલે કે મહત્તમ ઊંચાઈએ પદાર્થનો વેગ ફક્ત આ જ હોય, v0 cos θ0 જ હોય, આ હોતો નથી. તો આપણે મહત્તમ ઊંચાઈએ ગતિ ઉર્જા લખીએ. મહત્તમ ઊંચાઈએ ગતિ ઉર્જા. તો મહત્તમ ઊંચાઈએ ગતિ ઉર્જાને કે કહીએ તો મૂળ સૂત્ર પ્રમાણે 1/2 m અને v². v એટલે મહત્તમ ઊંચાઈએ એનો વેગ. મહત્તમ ઊંચાઈએ વેગ એટલે v0 cos θ0 અને એનો વર્ગ, વેગનો વર્ગ એમ 1/2 m v². મહત્તમ ઊંચાઈએ જે વેગ છે એનો વર્ગ. તો મહત્તમ ઊંચાઈએ વેગ છે v0 cos θ0 એનો વર્ગ. બરાબર. તો હવે જો v0 cos θ0 આખા કાઉન્સનો વર્ગ છે, એ વર્ગ કરી દો તો 1/2 m v0² cos² θ0. હવે 1/2 m v0² એટલે k0, પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા. તો આટલાની જગ્યાએ k0 લખાય, cos² θ0. બરાબર. હવે જો તમને કીધું છે કે મહત્તમ ઊંચાઈએ ગતિ ઉર્જા જે છે એ પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા કરતાં કેવી છે? અડધી છે.
તો કે ડેશ એ કે કરતાં કેવી છે? અડધી. આવું આપણને કહી દીધું છે રકમમાં, જ્યાં આ કે છે એ K0 કરતાં અડધી. આપણે અહીંયા અંતિમને મહત્તમ ઊંચે કે નામ આપ્યું છે ને પ્રારંભિકને K0 નામ આપ્યું છે. તો અહીંયા કે છે ને K0 કરતાં અડધી છે એવું કીધું ને આપણે. તો આમ લખાય કે જ્યાં કે બરાબર K0/2 છે તો કેના સ્થાને K0/2 લખો અહીંયા. તો K0/2 બરાબર K0 cos સ્ક્વેર થીટા 0. તો જો આ K0 કેન્સલ, તો cos સ્ક્વેર થીટા 0 બરાબર 1/2 વર્ગમૂળ લઈ લો તો cos થીટા બરાબર 1/2 એટલે 45 જવાબ આવે. જો cos સ્ક્વેર થીટા 0 બરાબર 1/2, તો cos થીટા 0 બરાબર 1/2 અને cos થીટા 0 બરાબર 1/√2. તો થીટા 45 હોય તો 1/√2 થતું હોય, એટલે પ્રક્ષિપ્ત કોણ થીટા 0 45. થીટા 0 બરાબર 45 આ જવાબ. પ્રક્ષિપ્ત કોણ આટલો હોય. ચાલુ છે. જો હવે જોઈ લઈએ આપણે એક બે હજી, પછી તમે લખજો. અહીં લખેલું જ છે બરાબર. જો એ ધ્યાન આપો. 19મું છે બરાબર, એમાં કંઈ ગણવાનું નથી, સીધો જવાબ આપવાનો છે. જો કે સ્થિર સ્થિતિમાં રહેલ m દળના પદાર્થ પર અચળ બળ લાગે છે અને પરિણામે તે d જેટલું અંતર કાપે છે, તો એની ગતિ ઉર્જા કે ખાલી જગ્યાના સમપ્રમાણમાં. ગતિ ઉર્જા અને દળનો સંબંધ આપવાનો છે. તો દળ તો અચળ રાશિ છે ને, એટલે દળ કંઈ ગતિ દરમિયાન બદલાય નહીં. એટલે દળ પર એનો આધાર ન હોય. ટૂંકમાં હવે આધાર ન હોય એટલે એમની 0 ઘાત આવે ઓપ્શનમાં. 0 ઘાત એટલે 1m બરાબર. દળ અચળ છે અને આપણે ગતિ ઉર્જા કે બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતરે લખી શકીએ. દળ અચળ અહીંયા કંઈ ગણતરી નથી. દળ અચળ માટે ગતિ ઉર્જા દળ પર આધારિત ન હોય. એટલે કે ગતિ ઉર્જા દળ પર આધારિત ન હોય એનો અર્થ એવો નહીં કે એના સૂત્રમાં એમ નથી આવતું, એમ તો આવે છે, પણ દળ તો ગતિ દરમિયાન અચળ રહે છે ને. એટલે ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર જે થાય એ કંઈ દળ પર આધારિત નથી. એટલે એમની 0 ઘાત બરાબર. એટલે જવાબ આવશે એમની 0 ઘાત. એમની 0 ઘાત એટલે આધારિત નથી, એનો અર્થ એવો થયો. 0 ઘાત મૂકી દો એટલે 1 થઈ ગયું ને. એ ઓપ્શન એમની 0 ઘાત લખ્યું છે, પણ એવો ઓપ્શન આમ તો ન તમને આપે. અહીંયા શબ્દોમાં ઓપ્શન હોય કે ગતિ ઉર્જા દળના સમપ્રમાણમાં દળ પર આધારિત નથી. એટલે અહીંયા એમની 0 ઘાત ઓપ્શનમાં જે છે ને એ જવાબ લાગશે, ઓપ્શન બી. પછી આ ગણીએ. જો એક મિનિટ આઈડિયા આપો. 20માં તમને કીધું છે કે 3 ગ્રામ દળવાળા કણ પર બળ લાગે છે. એટલે કણનું દળ આપણને 3 ગ્રામ આપી દીધું છે અને એ કણનું જે સ્થાનાંતર છે એ આ સૂત્ર પ્રમાણે બદલાય છે. બળ લાગે છે, એ ગતિ કરે છે અને એનું સ્થાનાંતર સમય પર આવી રીતે આધાર રાખે છે કે x બરાબર 3t - 4t² + t ઘન, જ્યાં x મીટરમાં છે અને t સેકન્ડમાં છે. તો પ્રથમ 4 સેકન્ડ દરમિયાન કાર્ય શોધો.
હવે જવાબ મેળવવા માટે અહીંયા આપણે કાર્ય ઊર્જા પ્રમેય વાપરી શકીએ, બરાબર. પહેલાં તો આનું વિકલન કરી અને વેગનું સૂત્ર બનાવી દો. જો આ રીતે v બરાબર dx/dt, v બરાબર, તો આનું વિકલન કરો તો 3 એમના એમ ટીનું ટીની સાપેક્ષ 1, બરાબર. અહીં ધ્યાન આપો. પછી માઇનસ આ 2 ઘાત આગળ આવે એટલે 4 દુ 8 ટીની 2 ઘાતમાં 1નો ઘટાડો એટલે ટી, અને અહીંયા +3 આગળ અને ટીની 3 ઘાતમાંથી 1નો ઘટાડો એટલે t². આવું થાય. તો આ વેગનું સૂત્ર થયું. હવે વેગના આ સૂત્ર પરથી આપણને પ્રારંભિક વેગ અને અંતિમ વેગ મળી રહે. આ ગતિનો પ્રારંભિક વેગ એટલે t બરાબર 0 સમયે, અને 4 સેકન્ડ બાદ આપણને પૂછ્યું છે ને, તો 4 સેકન્ડે વેગ એટલે અંતિમ વેગ. પ્રારંભિક અને અંતિમ વેગ મેળવી લો પછી આપણને ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર મળી રહે, અને ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર એ જ કાર્ય કહેવાય. તો પ્રારંભિક વેગ v0 કહીએ આપણે. તો જો t જ્યાં દેખાય ને, પ્રારંભિક વેગનો અર્થ થાય કે આમાં t બરાબર શું મૂકી દેવાનું? 0. પ્રારંભિક વેગ એટલે t બરાબર 0 સમયે વેગ. એટલે આમાં જ્યાં t દેખાય અહીંયા 0 મૂકી દો, અહીંયા 0 મૂકો ને અહીંયા 0 મૂકો, આ તો 0 થઈ ગયું. કેટલું આવશે? 3 મીટર પર સેકન્ડ. હવે 4 સેકન્ડે વેગ, અંતિમ વેગ 4 સેકન્ડે પૂછ્યું જ આપણને, તો t બરાબર 4 મૂકો, 4 મૂકો આમાં જો, એટલે આપણને અંતિમ વેગ v મળે. 4 સેકન્ડે વેગ, એને આપણે v4 એવું નામ આપી શકીએ. તો આ 3 8 ટીની જગ્યાએ 4, 3 ટીની જગ્યાએ 4 એનો વર્ગ, બરાબર. હવે આ મેળવી લો કેટલું આવે છે. જો 3 બરાબર, 8 ચોક 32, અહીંયા 16 તરી 48, એટલે v4 બરાબર થશે 48 ને 3 51 - 32 19 મીટર પર સેકન્ડ, બરાબર. તો આ થયો પ્રારંભિક વેગ, આ થયો અંતિમ વેગ. હવે આપણે ગતિ ઉર્જાનો ફેરફાર શોધી નાખીએ 0 થી 4 સેકન્ડના ગાળામાં. એ જ કાર્ય કહેવાય, તે આપણે શોધવાનું છે. જો અહીં ધ્યાન આપો 1 મિનિટ. તો કાર્ય બરાબર ડેલ્ટા કે બરાબર 1/2 m v² - 1/2 m v0². આવી વાત થાય કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય પ્રમાણે. તો w બરાબર જો 1/2 m કોમન v² - v0². અહીંયા v એટલે v4 m, આ v4 કહી દો. બસ આમાં કિંમત મૂકી દો હવે એટલે જવાબ મળે. એક્ઝેક્ટ જવાબ અહીંયા ઓપ્શન પ્રમાણે એક્ઝેક્ટ નહીં આવે, મિલી જૂલમાં 2નો ફેરફાર કંઈક મળશે. દર 3 ગ્રામ છે એટલે 3 × 10⁻³ કિલોગ્રામ. ગ્રામને કિલોગ્રામમાં લખવું પડે. v4 એટલે 19, એટલે 19નો વર્ગ - 3નો વર્ગ, એટલે આ મેળવી લો જોઈએ. 19નો વર્ગ કેટલો થશે? 3નો વર્ગ કરો, 19નો બાદબાકી કરો, અને -9 352 થાય ને. હવે 352 × 3/2 કરો. હા, 528 × 10⁻³ જૂલ થયું. આ જૂલને મિલી જૂલમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો હજી ×1000 કરવા પડે, એટલે w બરાબર 528 મિલી જૂલ, બરાબર. એટલે આ 530 આપ્યું ને એ જવાબ, એટલે નજીકનું થયું ને, 2 નો ફેર, એ 528 આવે. હા, એ નિયરલી ઇક્વલ ટુ 530. કદાચ તમને આ ઓપ્શન 528 આપ્યું જ હોય, પણ અહીંયા પણ 530 છે ને, એ જવાબ લાગશે. નિયરલી 530, 528 કરી નાખો અહીંયા, એટલે એ ફેર ન પડ્યો કહેવાય. એટલા 2 મિલી જૂલનો જ ફેર થયો ને. અને ઓપ્શનમાં એક્ઝેક્ટ મૂલ્ય હોય જ, 528 આપ્યું હોય, પણ આ તો આમાં 30 કરી નાખ્યું. જવાબ આ રીતે મળશે.